Good morning, dear students. Here is the new topic from the syllabus of quality assurance and from the last unit, that is the unit number 5. In the last lecture, I have been explaining you the different types of the validation. Today, we are going to study with a new document which is essential to be maintained in the pharma industry, and that document is called as Validation Master Plan. Now, student, name itself indicating व्हॅलिडेशन काय आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. ओके, व्हॅलिडेशनचे टाइप्स किती ते मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं. ओके, आता या डॉक्युमेंटच्या नावावरनं थोडा या डॉक्युमेंट बद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन मीन्स दिस इज अ वन टाइप ऑफ अँड द डॉक्युमेंट which helps for the implementation of validation process or for the implementation of validation program in the pharmaceutical industry. व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन हा एक डॉक्युमेंट आहे. हा असा डॉक्युमेंट आहे विच वॉज गाइडिंग विच वॉज प्रोव्हाइडिंग अ पाथ विच वॉज गिविंग अ गाइड or I can say the guidance path that how to implement the program of validation in our pharmaceutical industry. जर का आपल्याला आपल्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये व्हॅलिडेशन प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करायचा असेल तर त्यासाठी एक मास्टर प्लॅन आधीपासून तयार असतो आणि त्या मास्टर प्लॅनला फॉलो करून आपण आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये जीएमपी रेग्युलेटेड फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये आपण व्हॅलिडेशन प्रोग्रामला इम्प्लिमेंट करू शकतो. त्या व्हॅलिडेशन प्रोग्रामला सक्सेसफुली वर्कआउट करू शकतो. तर लक्षात असू द्या, द नेक्स्ट डॉक्युमेंट विच आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे that is a validation master plan. Now the theory is here, student. Try to understand this theory. Validation master plan is a key document to implement the validation program in GMP regulated pharmaceutical industry. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन काय आहे. हा एक डॉक्युमेंट आहे अँड विच इज हेल्पफुल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ व्हॅलिडेशन प्रोग्राम इन द GMP regulated pharmaceutical industry. Second point, it is a document which summarizes the company's overall philosophy, intention and approaches to be used for establishing an adequate performance. हा असा एक डॉक्युमेंट आहे की ते काय समराइज करतंय. इट वॉज समराइजिंग द ओव्हरऑल फिलॉसॉफी ऑफ द कंपनी. इट वॉज giving the idea about the intention of the company, and it was also explaining about the approaches of the company in order to perform adequately. Third point, the validation master plan should provide an overview of the entire validation operation, its organizational structure, its content and planning. आता या व्हॅलिडेशन प्लॅन मध्ये काय काय असायला पाहिजे किंवा काय काय असतंय हे तिसऱ्या पॉइंट मध्ये आपल्याला समजेल. द व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन इट शुड प्रोव्हाइड अन ओव्हरव्ह्यू ऑफ द एंटायर व्हॅलिडेशन ऑपरेशन. जे काही व्हॅलिडेशन प्रोग्राम तुम्ही रन करणार आहात किंवा इम्प्लिमेंट करणार आहात त्याबद्दलचं पूर्ण आयडिया, एक ओव्हरव्ह्यू तुम्हाला व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅनवरनं समजून जाईल. It will help you to understand the organizational structure. It will explain the content and the planning of your validation program. Understand, student? Fourth point. The main elements of the master plan are the list or the inventory of the items to be validated and also the planning schedule. What is the main content or the main elements of this validation master plan? Validation master plan हा एक डॉक्युमेंट आहे आणि या डॉक्युमेंट मधलं मेन एलिमेंट काय? It was explaining you about the list or the inventory of the items which are required to be validated, and also it gives about the planning of your forthcoming or the future schedule, that how you are going to implement your validation program in the GMP regulated pharma industry. सो स्टुडंट, बेसिकली या स्लाइडवरनं मला काय सांगायचं आहे तुम्हाला की व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन हा एक डॉक्युमेंट आहे. हा असा डॉक्युमेंट आहे जो आपल्याला आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये व्हॅलिडेशन प्रोग्राम रन करण्यासाठी, व्हॅलिडेशन प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करण्यासाठी हेल्पफुल आहे, सपोर्ट करतोय. अशा डॉक्युमेंटला म्हटलं गेलं आहे व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन. पुढच्या स्लाइडवर जातोय. ऑल व्हॅलिडेशन ऍक्टिव्हिटीज रिलेटिंग टू द क्रिटिकल टेक्निकल ऑपरेशन्स relevant to the product and process control within a firm should be included in the validation master plan. जेवढ्याही व्हॅलिडेशन ऍक्टिव्हिटीज आहे तुमच्या टेक्निकल ऑपरेशनच्या संदर्भातल्या, तुमच्या प्रोडक्ट कंट्रोलच्या संदर्भातल्या, तुमच्या प्रोसेस कंट्रोलच्या संदर्भातल्या, त्या सर्व टेक्निकल ऑपरेशन्स किंवा त्या सर्व ऍक्टिव्हिटीजची जी माहिती आहे ती या व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन मध्ये इन्व्हॉल्व्ह केली गेली पाहिजे, ती या व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन मध्ये एक्सप्लेन केली गेली पाहिजे. नेक्स्ट पॉइंट, it should comprise all the prospective, concurrent and the retrospective validation as well as revalidation. आता हा मास्टर प्लॅन आहे तर डेफिनेटली याच्यात सर्व प्रकारच्या व्हॅलिडेशन प्रोग्रामची माहिती असायला पाहिजे. स्टुडंट, जर का तुम्हाला आठवत असेल तर मागच्या लेक्चरला मी तुम्हाला शिकवलं होतं टाइप्स ऑफ व्हॅलिडेशन. तर मी तुम्हाला तेव्हा तिथे सांगितलं होतं की बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ द व्हॅलिडेशन.
First one, that is the prospective. Second one, that is the concurrent. Third one is the retrospective. And the fourth one is the revalidation. तर कुठल्याही प्रकारचा जर का व्हॅलिडेशन प्रोग्राम तुम्ही रन करत असाल किंवा इम्प्लिमेंट करत असाल तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये, तर त्या व्हॅलिडेशन प्रोग्रामचं सर्व डिटेल माहिती, त्या व्हॅलिडेशन प्रोग्रामची पूर्ण ओव्हरव्ह्यू त्या व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅनमध्ये इन्व्हॉल्व केली गेली पाहिजे किंवा कंपोज केली गेली पाहिजे. लास्ट पॉइंट, द व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन should be a summary document and should therefore be a brief, concise and clear. Definitely student. आता या सर्व थेरीवरनं तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा किती महत्त्वाचा डॉक्युमेंट आहे. जर का तुम्हाला तुमच्या जीएमपी रेग्युलेटेड फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये व्हॅलिडेशन प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करून घ्यायचा असेल तर त्यासाठी हा व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन खूप महत्त्वाचा डॉक्युमेंट आहे. आणि दॅट्स वाय इट शुड बी अ ब्रीफ, इट शुड बी अ कन्साइज इन द नेचर अँड इट शुड बी अ क्लिअर इन द नेचर. दॅट इज द वन ऑफ द रिक्वायरमेंट in concern of this document, that is a validation master plan. Moving on toward the next slide. The format and the content of the validation master plan should include the following. आता जेव्हा हा जो डॉक्युमेंट तयार केला जातोय व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन, तर त्याच्यातले कंटेंट्स काय काय आहेत, त्याचं फॉर्मॅट कुठल्या स्वरूपाचं असतं ते इथे या प्रेझेंटेशनमध्ये किंवा या स्लाइडमध्ये मी दाखवलेलं आहे. पहिलं कंटेंट काय, व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन मधलं इंट्रोडक्शन. व्हॅलिडेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस केली गेली पाहिजे. स्कोप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हॅलिडेशन प्रोग्राम, लोकेशन अँड द शेड्यूल should be mentioned in this particular part of the validation master plan, that is introduction. Second part, organizational structure. Organizational structure मध्ये जे लोक तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करतायत त्यांचं सिक्वेन्शियली त्यांचं डेझिग्नेशन, त्यांची जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, त्यांची पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी काय, ही सर्व माहिती या दुसऱ्या पार्टमध्ये असायला पाहिजे. दॅट इज द ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर. थर्ड पार्ट, प्लांट प्रोसेस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रॅशनल फॉर इन्क्लुजन और एक्सक्लुजन अँड एक्सटेंट ऑफ व्हॅलिडेशन. तिसऱ्या पार्टमध्ये यू शुड मेन्शन अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लांट, description of the process which we are going to be validated, description of the product or description of the batch which we are going to be a subject for the program of validation. तर प्लांटचं, प्रोसेसचं आणि प्रोडक्टचं डिस्क्रिप्शन या तिसऱ्या पार्टमध्ये असणं गरजेचं आहे. हे मी तुम्हाला फॉर्मॅट सांगतोय. व्हॉट इज द फॉर्मॅट ऑफ द व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन और व्हॉट इज द कंटेंट ऑफ द व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन. फोर्थ वन, स्पेसिफिक प्रोसेस कन्सिडरेशन दॅट आर क्रिटिकल अँड ऑल्सो दोज रिक्वायर द एक्स्ट्रा अटेन्शन. आता जर का काही क्रिटिकल ऑपरेशन तुम्ही करत असाल, क्रिटिकल युनिट ऑपरेशन जर का तुम्ही करत असाल व्हॅलिडेशन प्रोग्राम रन करत असताना, देन अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, अ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन शुड बी देअर इन कन्सर्न ऑफ दॅट क्रिटिकल ऑपरेशन्स विच यू आर गोइंग टू बी अ परफॉर्म, और अ स्पेसिफिक कन्सिडरेशन शुड बी गिवन टू द ऍक्टिव्हिटीज दोज हू आर रिक्वायरिंग द एक्स्ट्रा अटेन्शन. फिफ्थ पार्ट, की एक्सेप्टन्स क्रायटेरिया. व्हॅलिडेशन प्रोग्रामचं जे काही एक्सेप्टन्स क्रायटेरिया असेल, जे काही एक्सेप्टन्स लिमिट असतील ते या पाचव्या पार्टमध्ये मेन्शन केल्या गेल्या पाहिजे. दॅट इज द की एक्सेप्टन्स क्रायटेरिया. सिक्स्थ वन, डॉक्युमेंटेशन फॉर्मॅट. द फॉर्मॅट ऑफ द डॉक्युमेंटेशन शुड बी मेन्शन. इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड आउट इन दिस पर्टिक्युलर content of validation master plan. So student, this was the slide which was representing that what should be the content, what should be the format of the validation master plan. Some more parts are there in concern of this validation master plan. Seventh one, references to the required SOPs. Definitely, the references should be mentioned in this particular validation master plan in concern of and the SOPs. Eighth one, टाइम प्लान्स ऑफ द इच व्हॅलिडेशन प्रोजेक्ट अँड द सब प्रोजेक्ट. डेफिनेटली मी तुम्हाला ज्या प्रकारे सांगितलं की हा एका प्रकारे प्लॅनिंग आपल्याला दर्शवतोय. हा जो डॉक्युमेंट आहे ना, आपण कुठल्या प्रकारे व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन व्हॅलिडेशन प्रोग्राम आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये इम्प्लिमेंट करून घेतोय. ते व्हॅलिडेशन प्रोग्राम किती टायमिंगमध्ये कम्प्लीट होणार आहे, त्याचं टाइम शेड्यूल कसं आहे, त्या टाइम शेड्यूलबद्दलची माहिती सुद्धा या व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅनमध्ये असायला पाहिजे. पॉईंट नंबर 9, list of the products, process, systems which are required to be validated, summarized in a matrix format and validation approach. जेव्हा व्हॅलिडेशन प्रोग्राम आपण रन करणार आहोत आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये, तर कुठल्या प्रोडक्टसाठी व्हॅलिडेशन आपण करणार आहोत, कुठल्या प्रोसेससाठी आपण व्हॅलिडेशन करणार आहोत, कुठल्या वर्किंग सिस्टीमसाठी आपण व्हॅलिडेशन करणार आहोत, कुठले असे इक्विपमेंट आहे ज्यांचं व्हॅलिडेशन आपण करून घेणार आहोत, त्या सर्व वर्किंग सिस्टीमची माहिती, त्या सर्व प्रोसेस आणि प्रोडक्टची माहिती तुम्हाला या व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅनच्या डॉक्युमेंटमध्ये मेन्शन करून घ्यावी लागेल. पॉईंट नंबर 10, रिव्हॅलिडेशन ऍक्टिव्हिटीज, ऍक्च्युअल स्टेटस अँड द फ्युचर प्लॅनिंग should also be mentioned
in this particular document of a validation master plan. सो होपिंग स्टुडंट यू आर गेटिंग दिस पर्टिक्युलर पॉईंट की मी तुम्हाला जे शिकवतोय ते काय आहे, तो एका प्रकाराचा डॉक्युमेंट आहे विच इज ॲक्च्युअली युजफुल फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द व्हॅलिडेशन प्रोग्राम इन अवर GMP रेग्युलेटेड फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. आणि त्या व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅनच्या डॉक्युमेंटमध्ये त्याचं कंटेंट काय काय असायला पाहिजे, त्याचा फॉर्मॅट कुठल्या प्रकारे असायला पाहिजे, ते कंटेंट आणि ते फॉर्मॅट सुद्धा मी तुम्हाला इथे सांगितलेलं आहे. ओके, नाउ that was about the validation master plan. Now student, here one distinguished table I have been prepared. एक differentiation table इथे मी दाखवलेला आहे. This was the table which was actually representing the difference in between the calibration and the validation. Most of the students or most of the researchers, or I can say the readers, are having the little bit confusion that what is difference in between calibration and the validation. Student, ॲज आय टोल्ड यू, ॲज पर अवर सिलेबस, आपल्या सिलेबस अनुसार आपण 3 पॉईंट शिकलो किंवा 3 टॉपिक शिकलो, कॅलिब्रेशन, क्वालिफिकेशन आणि व्हॅलिडेशन. तर या तिघांमध्ये डिफरन्स आहे. तर बेसिकली जो कन्फ्युजन असतो ना, दॅट इज द कन्फ्युजन इज इन बिटवीन द कॅलिब्रेशन अँड द व्हॅलिडेशन. तर कॅलिब्रेशन आणि व्हॅलिडेशन मधलं काय डिफरन्स आहे, ते डिफरन्स मी इथे ठेवलेलं आहे. ॲक्च्युली तुमच्या सिलेबसला हा पॉईंट काय दिलेला नाहीये, वेगळ्या स्वरूपात हा पॉईंट काय तुमच्या सिलेबसमध्ये मेन्शन केलेला नाहीये की आपल्याला डिफरन्स शिकून घ्यायचं आहे, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कॅलिब्रेशन अँड व्हॅलिडेशन. पण हा एक क्वेश्चन असतो जो नॉर्मली तुम्हाला वायवामध्ये किंवा नॉर्मली तुम्हाला एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन म्हणून विचारला जातो तुमच्या एक्झाममध्ये, व्हॉट इज द डिफरन्स इन बिटवीन द कॅलिब्रेशन अँड द व्हॅलिडेशन. सो स्टुडंट, हियर इज द टेबल विच वॉज ॲक्च्युअली एक्सप्लेनिंग द डिफरन्स इन बिटवीन द कॅलिब्रेशन अँड द व्हॅलिडेशन. So I'm going to explain out, I'm going to read out this particular difference in between the calibration and validation. Try to understand that particular difference. पहिलं पॉइंट कॅलिब्रेशन मधलं. Calibration is a demonstration that a particular instrument or the device produces the result within a specified limit by comparison with those produced by the reference or the traceable standard over an appropriate range of measurement. इथे कंपॅरिझन केलं जात आहे. कंपॅरिझन कशामध्ये, कंपॅरिझन ओव्हर द टेस्टिंग, ओव्हर द टेस्टिंग इक्विपमेंट इन कन्सर्न ऑफ और इन कंपॅरिझन ऑफ रेफरन्स स्टँडर्ड. व्हॉट इज व्हॅलिडेशन? व्हॅलिडेशन इज अ डॉक्युमेंटेड प्रोग्राम. बघा, कॅलिब्रेशन हा डेमॉन्स्ट्रेशन आहे, हा ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल वर्क आहे, आणि व्हॅलिडेशन इज सेड टू बी अन अ डॉक्युमेंटेड प्रोग्राम दॅट प्रोव्हाइड्स अ हाय डिग्री ऑफ द ॲश्युरन्स दॅट अ स्पेसिफिक प्रोसेस, इक्विपमेंट, मेथड और अ सिस्टम will consistently produce a result meeting its predetermined acceptance criteria. जो प्रीडिटरमाइन एक्सेप्टन्स क्रायटेरिया आहे त्याच्या अनुसार आपली वर्किंग सिस्टीम काम करते, आणि त्याच्या आधारे आपण जेव्हा डॉक्युमेंट तयार करतो ॲज अ प्रूफ म्हणून, ॲज अ एव्हिडन्स म्हणून, त्या प्रोग्रामला म्हटलं गेलं आहे व्हॅलिडेशन. अँड कॅलिब्रेशनमध्ये काय होतं आहे स्टुडंट, इन कॅलिब्रेशन इट इज अ वन टाइप ऑफ द डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम in which a particular instrument or the device is producing the result within a specified limit or not in comparison of reference standard that we are going to evaluate in calibration. Okay, second point. In calibration, performance of the instrument or the device is comparing against the reference standard. इथे comparison केलं जात आहे. No such reference standards are used in the validation program. Validation program मध्ये असं कुठल्याही प्रकारचं comparison केलं जात नाही, आणि इथे काही reference standard आपण वापरत नाहीये. Third point. Calibration ensures that the instrument or the measuring device producing the accurate result. Validation बद्दल काय? Validation provides the documented evidence that a process, equipment, methods or the system will produce a consistent result. In other words, it ensures that the uniform batches are produced. इथे व्हॅलिडेशन मध्ये युनिफॉर्मिटी दर्शवली जाते. तुम्ही जेव्हा 3 बॅचेसचं व्हॅलिडेशन करतात ना, तर त्या 3 बॅचेसचे सारखे सारखे रिझल्ट विदिन अ स्पेसिफाईड लिमिट येत आहेत का नाही ते आपण व्हॅलिडेशनमध्ये इव्हॅल्युएट करतो किंवा व्हेरीफाय करून घेतो. पण कॅलिब्रेशनमध्ये काय करतोय, कॅलिब्रेशनमध्ये आपण काय व्हेरीफाय करतोय की आम्ही जे इन्स्ट्रुमेंट वापरतोय किंवा आपण जे काही इन्स्ट्रुमेंट आणि डिव्हाइस वापरणार आहोत, वेदर दे आर प्रोड्युसिंग द ॲक्युरेट रिझल्ट्स ऑर नॉट. दिस इज द डिफरन्स इन बिटवीन कॅलिब्रेशन अँड व्हॅलिडेशन. सम मोर डिफरन्सेस आर देअर. आय एम मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द न्यू स्लाइड. पुढच्या स्लाइडवर जातोय मी. फोर्थ वन अबाउट कॅलिब्रेशन. Calibration shall be performed periodically to identify the drift of the measuring devices or equipment and make them accurate. ड्रिफ्ट म्हणजे जर का चेंजेस येत असतील, रिझल्टमध्ये व्हेरिएशन येत असतील, ॲक्युरेट रिझल्ट जर का आपल्याला इन्स्ट्रुमेंटपासनं किंवा डिव्हाइसपासनं भेटत न असेल, तर अशा वेळेस त्यासाठी काय म्हटलेलं आहे की कॅलिब्रेशन हा पिरियॉडिकली परफॉर्म केला गेला पाहिजे. कॅलिब्रेशन शुड बी परफॉर्म पिरियॉडिकली.
इन ऑर्डर टू आयडेंटिफाय द चेंजेस. ड्रिफ्ट म्हणजे काय? चेंजेस. ऍक्च्युअल ॲक्युरेट रिझल्ट पासून काहीतरी चेंजेस होऊन जात आहेत का, ड्रिफ्ट होतोय का रिझल्ट, ते आपल्याला चेक करून घ्यायचं आहे विथ द हेल्प ऑफ कॅलिब्रेशन. व्हॅलिडेशन मध्ये काय म्हटलंय? नो सच रिक्वायरमेंट इज देअर, shall be performed when the changes or the modification happen to the existing system or once revalidation period is reached. इथे पिरियडिकली करावं लागतं, इथे पण पिरियडिकली करावं लागतंय. रिव्हॅलिडेशन मध्ये मी तुम्हाला शिकवलं होतं, एका ठराविक काळानंतर तुम्हाला रिव्हॅलिडेशन करावं लागेल. ओके. किंवा अशी काही रिक्वायरमेंट नाहीये की तुम्ही त्याला शॉर्ट टाइमसाठी पिरियडिकली कराल, तुम्ही लॉंग टाइम नंतर पिरियडिकली करू शकतात, कारण तुम्ही मध्येच कॉन्करंट पण करतायत, तुम्ही मध्येच रिट्रोस्पेक्टिव्ह पण करतायत. ओके. पण जेव्हा तुम्ही जर का तुमच्या वर्किंग सिस्टीममध्ये चेंजेस करून आणलेत, काही मॉडिफिकेशन करून आणलेत, तर अशा वेळेस तुम्हाला रिव्हॅलिडेशन करणं भाग आहे, तुम्हाला रिव्हॅलिडेशन करावं लागेल. हे व्हॅलिडेशन बद्दल. पाचवा पॉईंट, कॅलिब्रेशन शाल बी परफॉर्म ॲज पर द कॅलिब्रेशन SOP, while validation shall be performed as per the validation protocol. कॅलिब्रेशन हे कॅलिब्रेशन SOP प्रमाणे केलं जात आहे, आणि व्हॅलिडेशनचा प्रोग्राम जो आहे तो व्हॅलिडेशन प्रोटोकॉल जो तयार केलेला आहे किंवा व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन जो तयार केलेला आहे त्याच्या अनुसार व्हॅलिडेशन प्रोसेस किंवा व्हॅलिडेशन प्रोग्राम इम्प्लिमेंट केली जाते. तर स्टुडंट, हा जो पॉईंट मी तुम्हाला शिकवला, डिफरन्स इन बिटवीन कॅलिब्रेशन अँड व्हॅलिडेशन, ऍक्च्युली हा पॉईंट तुमच्या सिलेबसमध्ये कुठे दिलेला नाहीये, असा सेपरेट पॉईंट म्हणून दिलेला नाही की आपल्याला डिफरन्स शिकून घ्यायचंय. पण बऱ्याच वेळा हा प्रश्न विचारला जातो एक्झाममध्ये फॉर द 2 marks, दॅट व्हॉट इज द डिफरन्स इन बिटवीन द कॅलिब्रेशन अँड व्हॅलिडेशन. अंडरस्टँड स्टुडंट? नाउ आय एम मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द न्यू स्लाइड, or I'm moving on toward the new topic, and that new topic is calibration of pH meter. Calibration of pH meter. Now student, this is the point which is given in your syllabus, that we have to study the calibration of pH meter. Okay, so I'm going to complete this particular point in this particular lecture, that is calibration of pH meter. Following method is basically used for the calibration of pH meter. पीएच मीटरचं जर का कॅलिब्रेशन करायचं असेल तर त्यासाठी जी प्रोसिजर खाली दिलेली आहे ती प्रोसिजर आपल्याला फॉलो करावी लागेल. फर्स्ट वन, आपल्याला कॅलिब्रेशन बफर सोल्युशन तयार करावं लागेल, कॅलिब्रेशन बफर प्रिपरेशन. त्यासाठी काय प्रोसिजर आहे ती प्रोसिजर इथे मेन्शन केलेली आहे. पहिलं पॉईंट, टेक अबाउट 30 ml each of the 10.01 pH or 10 pH, 7 pH and 4 pH buffer into the 3 different 50 ml beakers. काय घ्यायचं आपल्याला? वी हॅव टू टेक द 30 ml ऑफ ईच, दॅट इज द 10 pH, 7 pH and 4 pH buffer into the 3 different 50 ml beakers. Second point, label these beakers as the calibration beaker. या लेबलवर नाव देऊन द्या कॅलिब्रेशन बीकर, त्यांच्यावर त्यांचं बफर स्ट्रेंथ लिहून द्या, 10 pH, 7 pH आणि 4 pH. तिसरं पॉईंट, pour about 30 ml each of the pH, that is the 10, 7 and 4 buffer into the other 50 ml beakers. Use these 3 beakers as the rinse beaker during the calibration. Okay. तिसऱ्या पॉइंट मध्ये काय म्हटलंय? Pour about 30 ml each of this pH, say 10, 7 and 4 buffer solution into the other 50 ml beaker and use this 3 beaker as a rinse beaker during the process of calibration. Fourth point, by mistakenly मी इथे 5 नंबरचा पॉइंट लिहिलेला आहे, त्याला तो 4 नंबरचा पॉइंट आहे. Allow all of the buffers to reach the same temperature since the pH readings are temperature dependent. आणि हे जे तिघं बीकर तुम्ही तयार कराल, बफर सोल्युशन 10चा, बफर सोल्युशन pH 7चा आणि बफर सोल्युशन pH 4चा, हे जे 3 बीकर तुम्ही तयार कराल, allow them to reach at the same temperature. However, the pH reading is the temperature dependent, they are temperature sensitive. Next step, सॅम्पल प्रिपरेशन. आता सॅम्पल कसं बनवायचं? कलेक्ट अँड प्रिपेअर द सॅम्पल्स अकॉर्डिंग टू युअर सॅम्पल रिक्वायरमेंट्स अँड द प्रोसिजर. टेक अ 30 ml of the sample into the 50 ml of beaker. Third point, label the beaker. Fourth point, cover the beaker with a watch glass and parafilm. Fifth point, repeat this procedure for all the samples. Sixth point, allow all the samples to reach the same temperature since the pH readings are temperature dependent. बघा, बफर सोल्युशनचं प्रिपरेशन करून घेतलं. बफर सोल्युशन कुठले बनवले आपण? 10 pH, 7 pH आणि 4 pH चा. त्यांना 50 ml बीकर मध्ये ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे. त्यांना रूम टेम्परेचर किंवा त्यांना ॲज इट इज अलाउ केलंय टू रीच द सेम टेम्परेचर.
आणि त्यानंतर त्यांचा आपण वापर करणार आहोत. हे बफर सोल्युशनचं प्रिपरेशन झालं. त्याच प्रकारे सॅम्पल सोल्युशनचं प्रिपरेशन करायचं आहे. सॅम्पल सोल्युशनचं प्रिपरेशन तुम्हाला दिल्या गेलेल्या प्रोसिजर अनुसार ते सॅम्पल प्रिपरेशन तुम्हाला बनवून घ्यायचं आहे. त्याच्यात 30 ml सॅम्पल सोल्युशन तुम्हाला घ्यायचं आहे 50 ml बीकरमध्ये. त्या बीकरवर तुम्हाला लेबलिंग करायची आहे. यू हॅव टू कव्हर द माउथ ऑफ दॅट बीकर विथ द हेल्प ऑफ द वॉच ग्लास or the paraffin, and then you have to repeat this procedure for all the samples and allow all the samples to reach the same temperature since the pH readings are temperature dependent. So hoping that student you are getting this particular point, that how we are preparing the sample preparation. Next slide. Electrode preparation. Prepare the electrode according to the instructions in the electrode user guide or the instruction manual. You have to prepare the electrode of the pH meter according to the instruction which is given in the electrode user guide or which was given into the manual. Prior to the calibration, store the electrode in the pH electrode storage solution or 100 ml of pH 7 buffer with 0.5 gram of potassium chloride added. आता हा जो पीएच इलेक्ट्रोड आहे हा कशात डीप करून ठेवायचा आहे तुम्हाला. यू हॅव टू स्टोर दिस पीएच इलेक्ट्रोड into the solution of pH 7 buffer with a 0.5 gram of and the potassium chloride, that is in the 100 ml solution of pH 7 buffer with a 0.5 gram of KCl. Understand student? This is the procedure for the electrode preparation. Now calibration procedure for pH meter. रिक्वायरमेंट काय काय होत्या ते मी तुम्हाला सांगितल्या की आपल्याला बफर सोल्युशन तयार करायचं आहे, आपल्याला सॅम्पल सोल्युशन तयार करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इलेक्ट्रोड प्रिपेअर करून ठेवायचं आहे. आता कॅलिब्रेशन कुठल्या प्रकारे कराल ती प्रोसिजर इथे दिलेली आहे. फर्स्ट पॉइंट, अलाउ ऑल द बफर्स इन द बीकर टू रीच द सेम टेम्परेचर, प्रेफरेबली 25 डिग्री सेल्सिअस. जेवढे बफर सोल्युशन बीकरमध्ये आहेत ते सर्वांना सारख्या टेम्परेचरवर मेंटेन करून ठेवा अँड प्रेफरेबली द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सिअस. सेकंड पॉइंट, enter the temperature of the buffer in the meter. Enter the temperature of the buffer in a pH meter. Third point, rinse the pH meter electrode with a deionized water followed by the 10 pH buffer rinse beaker. आता जो pH इलेक्ट्रोड आहे त्या pH इलेक्ट्रोडला तुम्हाला रिन्स आउट करायचा आहे. यू हॅव टू रिन्स आउट द pH इलेक्ट्रोड विथ अ deionized वॉटर आणि deionized वॉटरने रिन्सिंग झाल्यानंतर त्याला परत तुम्हाला रिन्स आउट करायचं आहे. यू हॅव टू रिन्स इट with a buffer solution of 10 pH. Fourth point, then electrode is placed into the buffer solution of 10 pH calibration buffer beaker. Make sure that the tip and the junction of electrode are fully immersed into the buffer. Rinse out झाल्यानंतर बफर सोल्युशन 10 pH च्या बफर सोल्युशन सोबत रिन्सिंग झाल्यानंतर 10 ml च्या बफर सोल्युशन मध्ये तो इलेक्ट्रोड तुम्हाला डीप करून ठेवायचा आहे. And you have to make surety about the tip and the junction of the electrode are fully immersed in a buffer solution having the pH of 10. Fifth point, stir the buffer at a moderate and the uniform rate. आता त्या बफर सोल्युशन मध्ये 10 pH चा जो बफर सोल्युशन आहे ना त्याच्यामध्ये त्या इलेक्ट्रोडला तुम्हाला यू हॅव टू स्टर दॅट इलेक्ट्रोड, यू हॅव टू रिव्हॉल्व दॅट पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोड इन द बफर सोल्युशन ॲट अ मॉडरेट रेट अँड ॲट अ युनिफॉर्म रेट. Sixth point, wait until a stable reading in the pH 10 buffer solution comes for at least 1 to 2 minutes. आणि 1 ते 2 मिनिटापर्यंत स्टेबल रिडिंग जेव्हापर्यंत येत नाही तोपर्यंत ते इलेक्ट्रोड तुम्हाला बफर सोल्युशन मध्ये 10 pH च्या बफर सोल्युशन मध्ये होल्ड करून ठेवायचं आहे. कधीपर्यंत? जोपर्यंत आपल्याला स्टेबल रिडिंग भेटत नाही, ॲटलिस्ट फॉर 1 or 2 minutes. अंडरस्टँड स्टुडंट? नेक्स्ट, सातवा पॉइंट, enter the temperature corrected pH value of the buffer in the meter. Then meter is prompted to process to the next calibration point. Similarly, repeat the step 3 to step 7 for the next two buffer solution, that is by using the buffer of pH 7 and the buffer solution of pH 4. आता बघा काय केलं होतं आपण. सुरुवातीला डिआयोनाइज वॉटरने pH इलेक्ट्रोडला रिन्स करून घेतलं. रिन्स केल्यानंतर त्याला आपण बफर सोल्युशनने रिन्स करून घेतलं. कुठल्या बफर सोल्युशनने रिन्स करून घेतलं? आपण रिन्स करून घेतलं होतं विथ द बफर सोल्युशन हॅव्हिंग द पीएच ऑफ 10. त्यानंतर त्या इलेक्ट्रोडला त्या बफर 10 pH बफर सोल्युशन मध्ये रिव्हॉल्व करून घेतलं, स्टर करून घेतलं आणि त्याला होल्ड करून ठेवलं जोपर्यंत आपल्याला स्टेबल रिडिंग भेटत नाही. त्याच्या पुढे
त्या 10 pHच्या बफर सोल्युशनमधनं तो इलेक्ट्रोड काढायचा, परत त्या इलेक्ट्रोडला रिन्स आउट करायचं, त्याची रिन्झिंग करायची आहे. वी हॅव टू वॉश आउट दॅट इलेक्ट्रोड विथ द हेल्प ऑफ डिआयोनाइज वॉटर. डिआयोनाइज वॉटरने रिन्स केल्यानंतर परत त्याला रिन्स करायचं आहे विथ द बफर सोल्युशन हॅव्हिंग द pH 7. आणि त्यानंतर 7 pHच्या बफर सोल्युशनमध्ये त्याला होल्ड करून ठेवायचं जोपर्यंत आपल्याला स्टेबल रिडिंग भेटत नाही. म्हणजे जी काही प्रोसिजर आपण बफर सोल्युशन ऑफ pH 10 साठी परफॉर्म केली, तीच प्रोसिजर आता आपल्याला बफर सोल्युशन ऑफ pH 7 साठी परफॉर्म करायची आहे. आणि तीच प्रोसिजर आपल्याला पुढे जाऊन बफर सोल्युशन ऑफ pH 4 साठी पण परफॉर्म करायची आहे. म्हणजे टोटली pH मीटरचं कॅलिब्रेशन करत असताना आपण बफर सोल्युशन 10 pH वर रिडिंग घेतो, बफर सोल्युशन 7 pH वर रिडिंग घेतो आणि बफर सोल्युशन 4 pH ची रिडिंग घेतो. येते लक्षात? पॉइंट नंबर 10. Finally, enter this temperature correlated pH value of the buffer into the meter. Point number 11. At the end, meter is prompted to save and end the calibration. 12 number. Lastly, pH electrode is rinsed out with a deionized water and it was stored into the pH electrode storage solution. That is the solution, buffer solution having the 0.5 gram of potassium chloride. Understand, student? So student, this was in the procedure which was representing that how we are going to perform the calibration of pH. स्टुडंट, मी इथे तुम्हाला थेरी सांगितलेली आहे. डेफिनेटली जेव्हाही आपलं कॉलेज ओपन होईल, कॉलेज रिओपन झाल्यानंतर मी pH मीटरचं कॅलिब्रेशन कुठल्या प्रकारे करतात हे तुम्हाला प्रॅक्टिकली सुद्धा दाखवेल. बट दिस वॉज द पॉइंट विच इज गिवन इन युअर सिलेबस, इन युअर थेरॉटिकल सिलेबस, दॅट वी हॅव टू स्टडी अबाउट द calibration procedure of pH meter. So student, here the calibration procedure of the pH meter is there, which I have been explained you. 3 प्रकारचे प्रिपरेशन आपल्याला सुरुवातीला करावे लागतात. बफर सोल्युशनचं प्रिपरेशन, सॅम्पल सोल्युशनचं प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोडचं प्रिपरेशन आणि त्यानंतर ही 12 पॉईंटची किंवा 12 स्टेपची जी काही प्रोसिजर आहे pH मीटरच्या कॅलिब्रेशनसाठी, ती pH मीटरचं कॅलिब्रेशन आपल्याला करून घ्यावं लागतं. तर स्टुडंट, आजच्या या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला 3 पॉईंट शिकवले. पहिलं म्हणजे व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन हा डॉक्युमेंट मी तुम्हाला सांगितला, किंवा व्हॅलिडेशन मास्टर प्लॅन हा जो डॉक्युमेंट आहे त्याची थिअरी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून दिली. त्यानंतर आय एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरन्स इन बिटवीन द कॅलिब्रेशन अँड द व्हॅलिडेशन. डिफरन्स मी तुम्हाला सांगितलं. अँड आय एक्सप्लेन यू अबाउट द डिटेल प्रोसिजर विच इज रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड in order to carry out the calibration of the pH meter. Okay student, so this was the 3 points which I have been completed in today's lecture. In the next lecture student, I am going to start with the point that is the general principle of analytical method validation. General principle of analytical method validation. This point I will explain you in the next lecture. So I am going to stop here student. Thank you all of you. Thank you very much.